Residents of Moirapur village under the Rani Reserve Forest area in Kamrup district have been facing severe problems caused by wild elephants for many years. This issue is not confined to Moirapur alone but nearby areas such as Rangamati and other parts of Kamrup district have also been suffering from frequent elephant incursions. People living near forested and hilly regions in Assam say the problem has worsened over the past decade, affecting their livelihoods and safety. According to villagers, herds of wild elephants often emerge from nearby forests, especially from the Meghalaya hills, in search of food. These elephants regularly damage crops, destroy houses, and sometimes even cause human casualties. Farmers have been among the worst affected as their paddy fields and other cultivations are repeatedly destroyed. Experts attribute the rising man-elephant conflict in Assam to habitat fragmentation caused by agricultural expansion and human settlements. This has led to increased incidents of crop raiding and human fatalities, while elephants often die due to electrocution and poisoning. Factors such as habitat loss, encroachment, and lack of ecological corridors continue to exacerbate the problem. The Forest Department has also put up posters, "Beware Elephants, Corridor Area" on roads and various places for human safety. Also, the Forest Department has provided basic equipment to villagers for protection, but residents say the measures are insufficient. They demand that the government take strong and sustainable action to mitigate the elephant menace and ensure the safety of people and wildlife alike. मैं इस वक्त कामरूप जिले के रानी बनांचल एरिया में और मोइरापुर गांव में मैं उपस्थित हूं। मेरे पीछे मोइरापुर गांव के कुछ लोग बैठे हैं। मैं उनसे थोड़ा बातचीत करने के लिए आया हूं क्योंकि ये जो मोइरापुर गांव है, इस एरिया में खास करके हाथी और आदमी के बीच जो संघर्ष है वो बढ़ते जा रहे हैं। आखिरकार ये जो संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं, क्यों बढ़ते जा रहा है, इसीलिए इन लोगों से थोड़ा बातचीत करने के लिए आया है। इन लोगों की जो मेन समस्या है, हाथी की मेन समस्या है। तो आइए जानते हैं इन लोगों से। पहले আপোনালোকৰ হাতীৰ সমস্যা আমি গম পাওঁ যে হাতীৰ সমস্যা আপোনালোকৰ প্ৰধান সমস্যা। তো হাতীৰ সমস্যাটো ইমান কিয় বাঢ়িছে? এতিয়া আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে যি নেকি হাতীয়ে জংঘলত থাকি ভাল পায়, কাৰণ জংঘলতে সিহঁতৰ খাদ্যসমূহ পায়। সেয়েহে সিহঁতে আগত পাহাৰ অঞ্চলত বসবাস কৰি আছিল। ফলত আমাৰ মানুহখিনিয়ে কাঠৰ কাৰণে হওক বা আমাৰ যি নেকি বাঁহ গছৰ পৰা পেপাৰ তৈয়াৰ কৰে, বাঁহ গছ পেপাৰৰ কাৰণে কাটি হওক বা নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ বান্ধিবৰ কাৰণে কাটি হওক বা কাঠ ঘৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে হওক বা অন্য ঠাইত বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে হওক, তেনেদৰে জংঘলবোৰ ধ্বংস কৰাত আৰু লগতে সেই পাহাৰ অঞ্চলত ঝুম খেতিৰ বাবে যি নেকি আমাৰ পাহাৰীয়া অঞ্চল ভাইহঁতে ঝুম খেতি কৰে, সেই বাকৰিবিলাক ওলাওঁতেও বহু সংখ্যক গছ গছনি কাটি পিনে চাফা কৰি লৈ সিহঁতে খেতি আৰম্ভ কৰে। তেনেস্থলত জংঘলৰ বা হাবিৰ সংখ্যা কমি গৈছে আৰু হাতীৰ খাদ্যৰ অভাৱ হৈছে। সেয়ে সিহঁতে খাদ্যৰ অভাৱত পেটৰ তাৰণাত আমাৰ খেতি পথাৰ অৰ্থাৎ তললৈ নামি আহি আমাৰ যি সংখ্যক মানুহে স্থলভাগত বসবাস কৰে, তেখেতসকলৰ বস্তিত হওক বা খেতি পথাৰত হওক আহি পিনে খাদ্যবোৰ খাই তহিলং কৰে। আৰু লগতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহবিলাকৰ ঘৰ দুৱাৰ আদিও ভাঙি কোনোবাৰ ভঁৰালৰ পৰা ধান খাইছে, কোনোবাৰ কিবা পাম বুলি এনেই ঘৰবোৰ ভাঙি পেলাইছে। আৰু তেনেধৰণৰ ক্ষতি সাধনৰ লগতে আমাৰ এই অঞ্চলত বহু সংখ্যক ঠাইত মানুহৰ লগত সংঘাত হৈ কমেও 10-12জন মানুহৰ মৃত্যুৰ মুখত পৰিবলগীয়া হৈছে। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। আপোনাৰ লগতো কথা পাতো যে আপোনালোকৰ ইয়াত
কিমান দিনৰ পৰা এনেকুৱা সমস্যা হৈ আছে আৰু এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ বাবে আপোনালোকে কোনোবা কৰ্তৃপক্ষক এতিয়া জনাইছেনে নে বা ইয়াত আপোনালোকক খবৰ ল'ব আহেনে নাই? নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰাম ঠাকুৰীয়া। এই সহায়ৰ ভিতৰত পৰে ফৰেষ্টৰ আমাৰ ৰেঞ্জাৰৰ পৰা এইবাৰ অলপ দিন আগতে টৰ্চ 15-20টা মানে এভাৰেজি টৰ্চ দিয়া হৈছে। তেখেতসকলে সহায় কৰে, নকৰা নহয়। তেল ফটকা কেতিয়াবা দিয়ে। দিলে বৃহৎ এলেকা কিমানক দিব, কিমানত কি কৰিব আৰু এনেকুৱা দিবাৰো অসুবিধা হয় তেখেতসকলৰো। তেখেতসকলে চৰকাৰী ভঁৰালৰ পৰাই দিয়ে না ঘৰৰ পৰাই দিয়ে, বিশেষ আমি সেইটো নাজানো। দিয়াটো দিছে, অলপ দিন আগতেও দিছে টৰ্চ আপোনাৰ। সেনেকৈ আপোনাৰ চলি আছোঁ। এতিয়া ৰখাটো ৰখবাই লাগব আৰু আহাটো আহি থাকিবই তেওঁলোকে, এইখিনি আৰু ক'ব লগা আৰু বেলেগ আৰু বিশেষ কৈ লাভ নাই। कि इनकी जो मेन समस्या है ये हाथी का ही समस्या है। और बाइडो है हमारे साथ बात करने के लिए। बाइडो बाइडो আপোনালোকৰ এই ইয়াত আপোনালোকে বসবাস কৰে, হাতীৰ সমস্যা আছে বুলি কৈছে, গতিকে আপোনালোকৰ ধৰি লওক ল'ৰা ছোৱালী আছে স্কুলত, আপোনালোকৰ কি সমস্যা হয়? আমাৰ পথাৰত খাইছি ধান লৰাতে ৰখি থাকে আৰু আমাৰ চোতালতো গেছি আৰু যোনদিনা আৰু তিনি চুপ কল খাবা দিনা পথাৰৰ পেৰে মানুহ আহি খেদিছি হাতী। আমি তেতিয়া আটা বাছো বাৰান্তে পথাৰৰ পেৰে মানুহ আহি খেদিছে। আপোনাৰ ইয়াত সমস্যা হাতী মানুহৰ সংঘাত কিমান দিনৰ পৰা চলি আছে অকণমান? মোটামুটি যে আজি ক'ব লাগিলে 15 বছৰমান বয়স হ'ব। 15 বছৰমানৰ পৰা হাতীৰ সংখ্যাটো চলি আছে আমাৰ ইয়াতে। আগতে কম আছিল, এতিয়া মানে দিনে দিনে বাঢ়ি যাই আছে হাতীৰ সংখ্যাটো। আগতে 4-5টা আহিছিল, এতিয়াতো মানে 20-25টামান পৰা হাতী আহি যায়। আজি পথত আছে হাতী, আপোনাৰ গেলে দেখাব মন্ত্ৰী বুলি কয়। তাত আজিও 5টা হাতী সোমাই আছে। এতিয়াও তাত মানুহ এতিয়াও ৰখি আছে, আমাৰ হাতী দিনতো ৰখি আছে মানে খেতি পথাৰত। আপোনালোকে তেতিয়া হাতী অহাৰ পিছত আপোনালোকে হাতী খেদিবলৈ বা কি ব্যৱস্থা কৰে? হাতী খেদিবলৈ আমাৰ অন্য ব্যৱস্থা নাই। আমাৰ ফটা বুলি কয়, আমাৰ জৰা বুলি কয়। আমি কিছুমান বাঁহৰে ফাটে জৰা বান্ধি লওঁ। সেই ফটকা সেই আৰু আমাৰ বেলেগো নাই। টৰ্চ লাইট আছে, সেই 3টাই বস্তু আমাৰ হাতী খেদাৰ কাৰণে। গম পোৱা মতে হাতীৰ সমস্যাই মেইন সমস্যা আপোনালোকৰ। চ' এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে বা ইয়াৰ ওচৰৰ কৰ্তৃপক্ষ বা কোনোবা MLA বা ৰেঞ্জাৰ তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকে বা ইয়াত আছে নেকি? আপুনি কি ক'ব? আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ফৰেষ্ট বিভাগৰ পৰা বেলেগ মানে সহায় কৰিব পৰা নাই। তেখেতলোকে হয়তো টৰ্চ লাইটটো দিছে, ফটকাটো দিয়ে আৰু মাতিলে তেখেতলোকক জনালে, ফোন কৰি জনালে হয়তো আহি অলপ সময় থাকে। তাৰ বাদে আৰু বেলেগ সুবিধা আমাৰ ইয়াত নাই। হাতীৰ কাৰণে আমি আৰু সজাগ মানে ৰাতি টোপনি নাহে, মানুহবিলাকে সজাগে থাকিবলগীয়া হয় আৰু দিনতো সমস্যাটো থাকেই। तो ये थे मोयरापुर गांव के लोग जिनका सबसे मेन प्रॉब्लम जो है वो है हाथी की समस्या। यहाँ पर दिन रात हाथी आते हैं और आकर के उनकी घर तोड़ देते हैं और कोई लोगों की भी जानें चले गए हैं। और इसके साथ इन लोगों के जो जिंदगी जो सही जीवन जो चलने के लिए इनका जो समस्या है, इस समस्या को हल निकालने के लिए आगे देखना पड़ेगा। ये सरकार किस तरफ, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किस तरफ देखेंगे। कामरूप ज़िले के रानी बनांचल के मोयरापुर गांव से नकुल संडोराभा, हॉर्नबिल TV।